Good morning, students. Very good morning. In our today's lecture, we are going to discuss here the accounting treatment in the books of partnership. As we have discussed in last lecture, in previous lecture we discussed here the theoretical part of conversion of partnership firm. That is need for converting the partnership firm. Then we discuss after converting the partnership firm into a new company limited, a new company paid a or gives a price against the business of partnership firm, that is called purchase consideration. Okay. So in previous lecture, what we are discussed, we discussed here the reasons of conversion. We also discussed the objectives of conversion of partnership firm, that is expansion of business, fulfillment of capital requirement. Okay, all these things are relating to the reasons and objectives of the firm. Okay, that firm which is converted into a limited company. Okay, then we discuss here the purchase consideration. Purchase consideration. Then we discuss here, after discussing the purchase consideration, meaning of purchase consideration, we discuss here settlement of PC. What we are discussing? Settlement of PC. After discussing the settlement of PC, we again discuss methods of PC. PC means purchase consideration. Okay. So we discuss here methods of purchase consideration. We all know that settlement of PC. So PC can be paid by the new company limited in the form of कोणकोणत्या प्रकारात. तर एक काय देतील ते कॅश देतील, दुसरं काय देऊ शकतात इक्विटी शेअर्स देऊ शकतात आणि काय देऊ शकतात डिबेंचर्स देऊ शकतात. So that the mode we are discussed, that is called methods of payment. Methods of payment of purchase consideration that we have discussed in previous lecture. Again, we discuss here the three methods to compute purchase consideration. Okay. So which three methods we discuss here? First, second, third. That is first, net asset method. Then net payment method, and last lump sum method. So that three methods we are discussed in last lecture. We also discussed meaning. We understand the meaning of net asset with one example. Also we understand the meaning of net payment method with one example, that is net payment method is nothing but the total of cash, equity, shares and debentures. जे पैसे कंपनी आपल्याला कॅश मध्ये देईल, इक्विटी शेअर्स मध्ये देईल, डिबेंचर्स मध्ये देईल, त्यांच्या ऍग्रीगेट टोटलला मी कोणता पीसी म्हणतो? नेट इक्वल पेमेंट मेथड नुसार पीसी असं म्हणतो, परचेस कंसिडरेशन. ओके, लंप सम मेथड वी टेक वन एक्झाम्पल. एक एक्झाम्पल आपण घेतलं की ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बिझनेस पेड बाय ए न्यू कंपनी टू द पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड लंप सम मेथड. Whatever may be the value of your business, the company will decide the price of business of partnership firm. म्हणजे कंपनी स्वतः डिसाइड करते की आम्ही तुम्हाला एवढे फिक्स्ड रक्कम परचेस कन्सिडरेशन म्हणून देतो. ठीक आहे. दॅट अमाउंट इज कॉल्ड ए परचेस कन्सिडरेशन बाय विच मेथड? लंप सम मेथड वी डिस्कस. ओके. So that all things we are discussed in previous lecture. Again we revise that part. Now we are going to discuss here what we are required to discuss. So here we are discussing that the modern journal entries or accounting treatment in the books of partnership firm. Okay. So here we only discuss the journal entries, and on the basis of their journal entry we are required to prepare which accounts? Ledger accounts. So we also discuss which ledger accounts we are required to prepare in the books of partnership firm. So we discuss here a 6 accounts we are required to prepare in the books of partnership firm. First, that is realization account. Second, that is new company account. Okay, new company account. Third, that is
equity shares account, fourth that is cash account, and fifth that is debentures account. And last account we are required to prepare because these cash and equity shares, debentures we need to distribute among the partners. हे सगळे पैसे हे डिबेंचर्स, इक्विटी शेअर्स मला कोणाला द्यावे लागतील? पार्टनर्सला द्यावे लागतील. मग मला शेवटचा अकाउंट तयार करावा लागेल, ते म्हणजे काय? पार्टनर्स कॅपिटल. ओके. प्रत्येक लेजर अकाउंट कशासाठी ओपन करतो हेही मी तुम्हाला सांगतो. ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड टू प्रिपेअर ए रिअलायझेशन अकाउंट. मला या रिअलायझेशन अकाउंटला काय मिळेल? एक तर काय? प्रॉफिट किंवा लॉस, और प्रॉफिट और लॉस दोन्ही पैकी. सो द रिअलायझेशन अकाउंट वी आर प्रिपेअर्ड टू नो द रिअलायझेशन लॉस और रिअलायझेशन प्रॉफिट व्हाईल कन्वर्टिंग द पार्टनरशिप फर्म. म्हणजे पार्टनरशिप फर्म जेव्हा आपण कंपनीत कन्वर्ट करू त्याच्यापूर्वी पार्टनरशिप मध्ये प्रॉफिट झालाय किंवा लॉस झालाय हे आपल्याला बघायचं असेल तर मला कोणता अकाउंट तयार करावं लागेल? रिअलायझेशन. आता इथं प्रॉफिट आणि लॉस काढायचा असेल तर इथं मला काय करावं लागतं? तर या रिअलायझेशन अकाउंटला मला फर्मच्या काय ट्रान्सफर करावे लागतात? एसेट्स आणि काय ट्रान्सफर करावे लागतात? नाउ ऑल एसेट्स वी आर रिक्वायर्ड टू ट्रान्सफर on realization account. Similarly, all liabilities we are required to transfer on realization account for finding out. काय शोधायचं आहे मला? For finding out profit or loss. Now, आता इथं जेव्हा ऍसेट मी रिअलायझेशनला ट्रान्सफर करेल त्याच्यानंतर माझ्या बुक्स मध्ये एंट्रीज होताना मी ऍसेटचं नाव घेणार नाही. कशाचं नाव घेणार आता? रिअलायझेशन. Because all assets we are transferred to realization account, all liabilities we are transferred to realization account. मग एखादी लायबिलिटी पेड केली तरी ती लायबिलिटी आपण कुठे पाठवलेली आहे? रिअलायझेशन. मग आता एंट्री काय होणार त्याची किंवा त्याचं रेकॉर्डिंग कसं होईल? बरोबर. मग एखादी लायबिलिटी पेड केली तर एंट्री होणार रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश. आता त्याच्यामध्ये नॅरेशन येईल की आम्ही काय पेड केली? फर्मनं लायबिलिटी पेड केली. बरोबर. रिअलायझेशन का म्हटलं तर सर्व लायबिलिटीज ज्या आहेत त्या मी कुठे पाठवले? रिअलायझेशन. व्हॉट इज सो रिअलायझेशन अकाउंट वी आर ऑल्सो वी नीड टू रेकॉर्ड. काय इथं रेकॉर्ड करावं लागतं? पीसी रिसिवेबल. काय रेकॉर्ड होते तर? पीसी रिसिवेबल. इट मीन्स दॅट अमाउंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन इज रिसिवेबल फ्रॉम न्यू कंपनी. काय दाखवावं लागतं? रिसिवेबल आहे, येणं आहे. ठीक आहे. आता हे का? तर हे परचेस कन्सिडरेशन मला कशाच्या बद्दल देणार आहे? ऍसेट्स अँड लायबिलिटीच्या बद्दल. म्हणून परचेस कन्सिडरेशन रिसिवेबल मला दाखवावं लागतं रिअलायझेशन अकाउंटला. लक्षात येते? समजतं? देन कंपनी अकाउंट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर. आता कंपनी अकाउंट आपण जे तयार करतो या कंपनी अकाउंट मध्ये फक्त दोन गोष्टी रेकॉर्ड होतात. मस्ट टू रेकॉर्ड टू थिंग्स इन ए न्यू कंपनी अकाउंट. फर्स्ट पीसी रिसिवेबल म्हणजे काय? तर फर्म काय म्हणेल? मला परचेस कन्सिडरेशनचे पैसे येणं बाकी आहे किंवा मिळणार आहे. कुणाकडून मिळतील? न्यू कंपनीकडून. बरोबर. तर दुसरी एंट्री आपल्याला रेकॉर्ड करावी लागते ती परचेस कन्सिडरेशन रिसिव्ड. काय? परचेस कन्सिडरेशन रिसिव्ड. बघा तुम्ही जर लक्ष दिलं हे अकाउंट तर एका बाजूला होतोय परचेस कन्सिडरेशन येणं म्हणून रेकॉर्ड, तर दुसऱ्या बाजूला रेकॉर्ड होईल परचेस कन्सिडरेशन मिळालं. हे जे अकाउंट आहे हे तुमचं काय होणार आहे? काय होईल? टॅली होईल. कोणत्या अमाउंटनं टॅली झालं पाहिजे? अमाउंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन. लक्षात आलं? आता हे जे अकाउंट्स आहेत ही अकाउंट्स आपण तयार करतो कारण कंपनीने जे काही दिलं आहे ते मला कोणाला पाठवावं लागणार आहे? पार्टनर्सना द्यावं लागणार. बरोबर. म्हणून मी काय करत असतो? इक्विटी शेअर्स अकाउंट तयार करतो, कॅश अकाउंट तयार करतो, डिबेंचर्स अकाउंट तयार करतो आणि यांचा जो काही क्लोजिंग बॅलन्स येईल, इक्विटी शेअर्सचा जो क्लोजिंग बॅलन्स असेल तो कुणाला वाटला जाईल? पार्टनर्सना. कॅशचा क्लोजिंग बॅलन्स कुणाला जाईल? पार्टनर्स कॅपिटलला. आणि डिबेंचरचा सुद्धा कुणाला जाईल? पार्टनर्स कॅपिटल. परंतु हा जात असताना प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मी विचारात घेणार नाही. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इन ए कन्वर्जन. हा सर्वात महत्त्वाचा पार्ट आहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म.
because that equity shares, cash and debentures we are required to distribute among the partners as per their final claim, as per their final claim. मग मला फायनल क्लेम काढावा लागेल. आतापर्यंत आपण पाहिलं जे काही आपण डिस्ट्रीब्यूट करत होतो ते सगळं कसं डिस्ट्रीब्युशन होतं, प्रॉफिट अँड लॉस शेअरिंग रेशो प्रमाणे होतं. आता मात्र या तसं नाही. यामध्ये आपल्याला काय रिक्वायर्ड आहे तर सगळ्यात शेवटी आपल्याला काढावं लागेल फायनल क्लेम, आणि या फायनल क्लेम प्रमाणे मी काय वाटणार आहे जे परचेस कन्सिडरेशन आपल्याला मिळालं ते त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट करणार. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, got it. So we discuss here journal entries, but we are required to prepare a ledger accounts in a practical. काय तयार करायचं आहे आपल्याला? लेजर अकाउंट्स. Got it? समजलं सर्वांना? जाऊया. Okay. Now we are discuss here the journal entries. Okay. First transaction, that is we are required to transfer all assets to which account? Realization. मला बॅलन्स शीट मध्ये दिलेल्या सर्व assets कुठे ट्रान्सफर करावे लागतात? रिअलायझेशन अकाउंट. Then entry will be on which account we transfer the assets? Realization. ज्या अकाउंटला पाठवेल त्या अकाउंटला काय दिलं पाहिजे मी? डेबिट दिलं का? रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट. तू काय पाठवणार आहे मी? सन्ड्री असेट्स. मी इथं लिहिताना तुम्हाला सांगितलं की इंडिव्हिज्युअली, म्हणजे तुमच्या फर्म मध्ये 3 ते 4 असेट्स असतील तर प्रत्येक असेट तुम्ही इंडिव्हिज्युअली पाठवा, पण ही पाठवताना कोणत्या व्हॅल्यूला पाठवावे? That is very important that we are discussing previous lecture, the difference between agreed value and book value. शिकलो ना आपण agreed value कोणत्या, कशाला agreed value म्हणायचं? ज्याची व्हॅल्यू कंपनीने डिसाइड केली. तर बुक व्हॅल्यू म्हणजे काय? ज्या ॲसेटची व्हॅल्यू आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये दिलेली आहे. मग रिअलायझेशनला पाठवताना मी agreed value पाठवेल का बुक व्हॅल्यू पाठवेल? ऑलवेज बुक व्हॅल्यू. का पाठवेल तर मी मगाशी सांगितलं that we are required to find out realization profit or realization loss. So we required to transfer all assets of the firm to realization account at their which value? At their book value. कोणत्या व्हॅल्यूला पाठवणार आहे मी? बुक व्हॅल्यूला पाठवणार. म्हणजे पार्टनरशिप फर्मच्या बुक्स मध्ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किंवा रेकॉर्डिंग करताना माझ्या ज्या काही असेट्स असतील त्या सगळ्या कोणत्या व्हॅल्यूला जातील? बुक व्हॅल्यूला जातील. लायबिलिटी जरी असल्या त्या सुद्धा कशा जातील? बुक व्हॅल्यूला जातील. लक्षात आलं? आता एंट्री काय केली तर आपण रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स. फॉर एक्झाम्पल मी इथं म्हटलं की आपल्या बॅलन्स शीट मध्ये बिल्डिंग आहे, मशिनरी आहे, स्टॉक आहे, बरोबर? या बॅलन्स शीट काही लायबिलिटीज आहेत, क्रेडिटर्स आहेत, बिल्स पेएबल आहे. अमाउंट किती आहे? बिल्डिंग 1 लाख, मशिनरी 50,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स आपल्याकडे घेऊया 50,000 बिल्स पेएबल. ओके. बॅलन्स शीट मध्ये दिलेल्या ज्या व्हॅल्यू आहेत या आपल्या कोणत्या व्हॅल्यू आहेत? ते बुक व्हॅल्यू. मग आता मी पहिल्यांदा काय ट्रान्सफर करतोय? ऑल assets. काय ट्रान्सफर करतोय? ऑल assets. मग मला सांगा that asset we are recorded on the which side of realization account? मी या ज्या assets आहेत ते रिअलायझेशनच्या कोणत्या अकाउंटला, कोणत्या बाजूला रेकॉर्ड करेल? रिअलायझेशनच्या डेबिट साइडला माझ्या सगळ्या assets रेकॉर्ड होतील 1 by 1. that is 2 बिल्डिंग 1 लाख, 2 मशिनरी 50,000, 2 स्टॉक 50,000. व्हॉट इज समजतं? लायबिलिटी कशा होतील? एक्झॅक्टली अपोजिट एंट्री ऑफ ॲसेट ट्रान्सफर. ॲसेट ट्रान्सफरच्या एक्झॅक्टली अपोजिट त्या ठिकाणी आपली एंट्री होईल. ठीक आहे, लक्षात येतं? बघा आता मी हेही एक्झाम्पल दिलं, पुढे जाऊयात आपण. ठीक आहे, ॲसेट ट्रान्सफर कळलं, कुठे ट्रान्सफर करणार आहे? ऑन विच अकाउंट वी ट्रान्सफर? रिअलायझेशन अकाउंट. Individually we are required to record the asset on the debit side of realization account. Similarly, for transfer of all third party liabilities. Before discussing this entry, the most important note you must to memorize. एक नोट तुम्ही महत्त्वाची लक्षात ठेवायची आहे, ती म्हणजे कोणती? रिगार्डिंग कॅश अँड बँक बॅलन्स. रिगार्डिंग दी कॅश अँड बँक बॅलन्स. ओके. Cash and bank balance we are transferred to realization account when the cash and bank balance is taken over by the new company. मी कधी रिअलायझेशनला पाठवेन तर बघायचं म्हणले कॅश अँड बँक बॅलन्स आर टू बी ट्रान्सफर टू रिअलायझेशन अकाउंट ओनली व्हेन दे आर टेकन ओव्हर बाय द परचेसिंग कंपनी.
जेव्हा कॅश किंवा बँक बॅलन्स नवीन कंपनीनं घेतला असेल तेव्हाच माझा कॅश किंवा बँक बॅलन्स मी कोणत्या अकाउंटला पाठवणार आहे, रिअलायझेशनला. जर कॅश आणि बँक बॅलन्स नवीन कंपनीनं घेतलेला नसेल तर मी कॅश बँक बॅलन्स रिअलायझेशन अकाउंटला पाठवणार नाही. मग ती कॅश बॅलन्स कुठे जाईल, तर आपण जे कॅश अकाउंट तयार करू ना त्यामध्ये जाईल, जाईल की नाही. आणि फायनली मग सर्व कॅश मी कुणाला डिस्ट्रीब्यूट करेन, पार्टनर्स. लक्षात येते व्हॉट इज, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नोट समजली, नोट सर्वांना कळली. पुढे जाऊया. नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रान्सफर ऑफ ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज टू रिअलायझेशन अकाउंट. सो एंट्री विल बी, आता लायबिलिटीज ट्रान्सफर करायच्या आहेत. एंट्री काय होईल, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. बरोबर, कारण आता फर्म बंद होईल म्हणजे सगळ्या लायबिलिटी सगळ्या असेट रिअलायझेशनला पाठवून देईल. मग वाईस वर्सा टू दी एसेट, एसेटला जातं क्रेडिट तर लायबिलिटीला काय जाईल, डेबिट जाईल का. बरोबर, कारण आता लायबिलिटी सगळ्या क्लोज होतील, सर्व देणं बंद होईल. बरोबर, मग काय होईल बघा, पार्टनरशिप फर्मचं देणं कमी होईल म्हटल्यानंतर एंट्री काय होईल, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट. ओके, आरडीडी अकाउंट डेबिट इफ रिझर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज गिवन टू अस, दिलं असेल तर तेही विचारात घेऊ. ओके, 2 where we transferred such liabilities, so all liabilities we are transferred to realization account. Now entry will be, काय entry होईल, what will be the entry given in front of you, तुमच्या समोर आहे. काय आहे, रीड करा. sundry liabilities account debit with their which value, book value. कोणत्या व्हॅल्यूला जाते, सगळ्या बुक व्हॅल्यू. आरडीडी असेल तर आरडीडी सुद्धा मी कुठे घेणार आहे, रिअलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला, नॉट डेबिट साइडला. डेबिट बॅलन्स आहे तर लेजर मध्ये तो कुठे जाणार आहे, क्रेडिटला. 2 तुम्ही काय म्हणेल, ऑल दिस थिंग वी आर ट्रान्सफर टू रिअलायझेशन अकाउंट. लक्षात आलं, दॅट विल बी दी एंट्री. पुढची एंट्री आहे नेक्स्ट, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो हियर वी ओनली डिस्कस दी इम्पॉर्टंट एंट्रीज ओनली. ओके, अदर एंट्रीज यू मस्ट रीड इन युअर होम, तुमच्या घरी ते अभ्यासा. ठीक आहे, पुढची एंट्री दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ दी रिझर्व, if the profits is given to us in a balance sheet of partnership firm. पार्टनरशिप फर्मच्या बॅलन्स शीट मध्ये तुम्हाला काही रिझर्व दिले असतील, काही प्रॉफिट्स दिले असतील, तर त्याचं काय करायचं, तर हे जे प्रॉफिट्स आहेत, हे जे रिझर्व आहेत, याच्यावरती कुणाचा अधिकार असेल ते. ओके, कुणाचा असेल, कंपनीचा असेल का, नाही. म्हणजे कुणाचा असणार आहे, पार्टनर्स असणार. आपल्याला माहिती आहे रिझर्व आहे, प्रॉफिट्स आहे, दॅट undistributed reserve and profit we are required to distribute among the partners. ओके, कारण आता माझी फर्म बंद होईल आणि काय चालू होणार आहे, कंपनी चालू होईल. मग फर्म मध्ये असणारे रिझर्व, फर्म मध्ये असणारा प्रॉफिट मला कुणाला वाटावा लागेल, पार्टनर्सला. बघा दिलेला आहे तुम्हाला, ट्रान्सफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट्स अपिअरिंग इन बॅलन्स शीट. बरोबर, माझा काय एंट्री होईल, तर जे काही रिझर्व आहेत, जे काही प्रॉफिट्स आहेत, हे आजच्या तारखेला मी काय करणार आहे, संपवणार आहे ना. मला बंद करायचे ना फर्म, कंपनी चालू करण्यासाठी. मग जेवढे काही रिझर्व फर्म मध्ये आहेत, जेवढे काही प्रॉफिट फर्म मध्ये आहेत, ते सगळे मला आता वाटावे लागतील पार्टनर्स. वाटावे लागतील तर मला त्यांना काय द्यावं लागेल, डेबिट की क्रेडिट. वी ऑल नो दॅट रिझर्व अँड प्रॉफिट हॅव्हिंग क्रेडिट बॅलन्स. जेव्हा मला ते बंद करायचे असतात तेव्हा मी त्यांना काय दिलं पाहिजे, डेबिट दिलं पाहिजे. काय दिलं पाहिजे, बघा दिलं काय तर डेबिट. रिझर्व फंड और जनरल रिझर्व अकाउंट डेबिट, अदर रिझर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, दॅट ऑल रिझर्व वी आर डिस्ट्रीब्युटेड ॲज पर विच रेशो, प्रॉफिट अँड लॉस शेअरिंग रेशो. व्हॉट इज प्रॉफिट अँड लॉस रेशो, प्रॉफिट अँड लॉस शेअरिंग रेशो प्रमाणे मी हे रिझर्व प्रत्येक पार्टनर्सना काय करून देणार आहे, डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. ओके, सो ऑल दीज रिझर्व वी आर डिस्ट्रीब्युटेड अमंग दी पार्टनर्स. कारण आता माझ्या फर्म मध्ये कोणता रिझर्व मला ठेवायचा नाही, कोणताही प्रॉफिट ठेवायचा नाही, कारण माझी फर्म कशात कन्वर्ट होणार आहे, कंपनीमध्ये. म्हणजे फ्रॉम नेक्स्ट डे दे स्टार्ट देअर बिझनेस अंडर द नेम अँड साइन ऑफ कंपनी. म्हणजे पार्टनर्स जे काही त्यांच्या लास्ट पिरियड मध्ये जेवढं काही त्यांनी साठवलेले पैसे असतील किंवा प्रॉफिट्स मिळवलेला असेल, तो कुणाला दिला जाणार आहे, कुणाला दिला जाईल, पार्टनर्सनाच दिला जाईल. सिमिलरली जसा प्रॉफिट आपण डिस्ट्रीब्यूट केला
तसा फर्म मध्ये लॉस ही असू शकतो का? जसे की लॉस म्हणतो त्याला नॉन करंट ऍसेट ही आपण म्हणत असतो. नॉन करंट ऍसेट्स such as preliminary expenses. Okay, fictitious assets we can call fictitious assets. मग प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असतील किंवा तुमचा लॉस असेल, ओके, तर तो लॉस आणि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस देखील मला काय करावे लागतील? डिस्ट्रीब्यूट करावे लागतील. कुणाला? पार्टनर्स. आता फिक्टिशियस ऍसेटचा डेबिट बॅलन्स आहे. प्रॉफिट अँड लॉस म्हणजे लॉसचाही डेबिट बॅलन्स आहे जो की ऍसेट साइडला दिला जाईल. आता ज्याला डेबिट बॅलन्स म्हणतोय तो जेव्हा मला काय करायचं आहे? कॅन्सल करायचं आहे, तेव्हा त्याला मी काय दिलं पाहिजे? क्रेडिट. गेलं का क्रेडिट? मी काय केलं? ऑल प्रॉफिट अँड ऑल अदर एक्सपेन्सेस कॅन्सल फ्रॉम दी फर्म. फर्म मधून कॅन्सल केले. आता हे कुणाला देणार मी? पार्टनर्सला देणार. एंट्री विल बी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट बॅलन्स टू अदर लॉसेस अकाउंट टू वन थिंग इज मिसिंग हियर टू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आहे. कारण की प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस सुद्धा आपल्याला कुठे दाखवले जातात? बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला असतील तर तेही मला कुणाला डिस्ट्रीब्यूट करावे लागतील? पार्टनर्सना द्यावे लागतील. व्हॉट इट समजतंय? नेक्स्ट that is very important that we already discussed that is amount of VC. बघा डिस्कस केलं ना आताच की रिअलायझेशन अकाउंटला काय काय रेकॉर्ड करतो यात आपण डिस्कस केलं. काय रेकॉर्ड होईल? तर पहिल्यांदा रेकॉर्ड करावं लागेल परचेस कन्सिडरेशन ड्यू ऑर रिसिवेबल. मला पैसे मिळणार आहे. एंट्री विल बी काय एंट्री होते बघा? परचेस कन्सिडरेशन रिसिवेबल ऑर ड्यू. दी एंट्री विल बी मला पैसे कोण देणार आहे हे सांगा. कोण देणार आहे? हु गिव्स मी दी मनी? हु गिव्स मी दी प्राइस ऑफ आवर बिझनेस? कंपनी देणार. कोण देणार आहे? मिळाले का अजून नाही. ज्याच्याकडून येणार आहे त्याला डेबिट. कोण देणार आहे? मला कंपनी देणार आहे. आता हे कशाचं देणार आहेत पैसे? मला ऍसेट्स आणि लायबिलिटीचे. पण मी आता ऍसेट्स आणि लायबिलिटी म्हणेन का त्याला? कारण त्या ऑल ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज वी आर ट्रान्सफर्ड टू विच अकाउंट? मग आता एंट्री काय होईल बघा? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. बघा तशी झाली का? परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. इथं अमाऊंट मी विचारात घेताना कशाची घेणार आहे? परचेस कन्सिडरेशन. which amount we are taking into consideration? Purchase consideration. Okay, next कळली एंट्री. याचं पोस्टिंग बघा. मी रिअलायझेशन अकाउंट ही तयार करणार आहे आणि मी कंपनी अकाउंट ही तयार करणार आहे ना. दोन्हीकडे इफेक्ट जाईल. एक जाईल डेबिटला, एक जाईल क्रेडिटला. ओके, आता कुठे जाईल? तर रिअलायझेशनच्या क्रेडिटला मी काय म्हणेन? बाय न्यू कंपनी. तर कंपनीच्या डेबिटला मी काय म्हणेन? टू रिअलायझेशन अकाउंट. बरोबर. सो दॅट इज दी पोस्टिंग इन ए लेजर बुक. लेजर मध्ये आज पोस्टिंग. आता आम्हाला काय मिळणार आहे? मी म्हणतो की मला परचेस कन्सिडरेशन काय झालं? मिळालं. अमाऊंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन रिसिव्ड. नाव एंट्री विल बी. बघा आता परचेस कन्सिडरेशन मिळालं असं मी म्हणतोय. मग परचेस कन्सिडरेशन मला कशामध्ये मिळालं? सांग मला. पार्टनरशिप फर्मला. मी पार्टनरशिप फर्म आहे. मला जे जे मिळालं त्याला काय दिलं पाहिजे? डेबिट. काय मिळालं? कॅश मिळाली. कॅश अकाउंट डेबिट. काय मिळाले? इक्विटी शेअर्स मिळाले. अकाउंट डेबिट. डिबेंचर्स मिळाले. डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. हे सगळं कोणी दिलं? आता कंपनीने दिलं म्हणजे कंपनीला काय दिलं पाहिजे? रिक्वायर्ड टू गिव्ह क्रेडिट. कारण मी पहिल्या एंट्रीत काय म्हणतोय? यांच्याकडून मला पैसे येणार आता आले म्हणजे या डेबिटला काय दिलं पाहिजे? नेक्स्ट एंट्री क्रेडिट. कारण आता यांच्याकडून मला काहीही येणं देणं नाही आहे का? बघा ऐका मिळालं. सो दॅट इज दी एंट्री. जे मिळालं त्याला डेबिट, ज्याला दिलं त्याला क्रेडिट. नाव वी पोस्ट दिस एंट्री इनटू ए लेजर बुक. कसं होईल? तर न्यू कंपनी अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला मी काय म्हणेन? बाय शेअर्स, बाय डिबेंचर्स, बाय कॅश. तर हे तिन्ही अकाउंट आपण सेपरेटली तयार करणार आहे. याच्या प्रत्येकाच्या डेबिट साइडला मी काय म्हणेन? परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी किंवा न्यू कंपनी. व्हॉट इट? सो दॅट इज अमाउंट ऑफ परचेस. If you understand better, then you can know the steps which we are follow for preparation of ledger account. सगळ्यात पहिली स्टेप आपली असेल ती कोणती? लेजर अकाउंट तयार करा. स्टेप पहिली काय ट्रान्सफर करा? ट्रान्सफर बॅलन्स शीट. काय ट्रान्सफर करा? बॅलन्स शीट. स्टेप दुसरी माझी काय असेल? स्टेप 2 काय रेकॉर्ड करा? पीसी. काय रेकॉर्ड करा? परचेस कन्सिडरेशन.
लक्षात येते. सो दॅट स्टेप्स वी आर अप्लाय फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स. म्हणजे पहिल्यांदा मला एक्झाम्पल मध्ये दिलेली काय ट्रान्सफर करायची आहे, बॅलन्स शीट. त्याच्यानंतर मी काय रेकॉर्ड करेन, परचेस कन्सिडरेशन. या दोन गोष्टी महत्वाच्या. आता इथून पुढचा पार्ट असा असेल की देयर आर सम सिच्युएशन्स. काय सिच्युएशन्स आहेत तर बघा, पहिलं, इफ ए रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस इज गिवन टू अस इन एक्झाम. म्हणजे रिअलायझेशनचे काही खर्च तुम्हाला दिले असतील तर तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याचं रेकॉर्डिंग करावं लागेल. इट मीन्स दॅट सम एक्सपेन्सेस वेर इन्कर्ड फॉर रिअलायझिंग दी ॲसेट्स. ओके, so that expenses we are required to record in a realization account. So entry will be कशाचे खर्च आहे. आता मी इथे एक्सपेन्सेस म्हणणार नाही, खर्च कोणता आहे, रिअलायझेशनचा. ओके, सो एंट्री विल बी रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश. कारण खर्चाला काय द्या, डेबिट. खर्च कोणता आहे, रिअलायझेशन. मग मी आता काय म्हणणार, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश. खर्च झाला, कॅश गेली. खर्चाला डेबिट, जे गेलं त्याला क्रेडिट. एकच इफेक्ट, दोन इफेक्ट होतील जर कॅश अकाउंट तयार केलं तर. रिअलायझेशनच्या डेबिटला तर कॅशच्या क्रेडिट साइड. व्हेरी गुड. नेक्स्ट, that is for recording unrecorded asset. So that assets we are, जर तुम्ही रीड करा की जर एखादी ऍसेट आहे आणि ती रेकॉर्ड केली नसेल तर ती कुठे जाणार, पार्टनर्स कॅपिटलला जाणार. बिकॉज ऑन दॅट डेट वी आर क्लोज डाऊन दी बिझनेस ऑफ पार्टनरशिप. बिझनेसच बंद करणार आहे आणि तो माझा बिझनेस पार्टनरशिप फर्मचा कोण रन करणार आहे, कंपनी. म्हणून जेवढी काही ऍसेट अनरेकॉर्डेड असेल ती पार्टनरला जाईल. त्याची एंट्री कधी देईल, यू कॅन रीड. ओके, सिमिलरली अनरेकॉर्डेड लायबिलिटीज वाइस वर्सा टू दी अनरेकॉर्डेड ऍसेट्स. ज्या इम्पॉर्टंट आहेत तेवढ्याच एक्सप्लेन करायचं. बघा आता, रिअलायझेशन ऍसेट्स नॉट टेकन ओव्हर. थ्री सिच्युएशन्स आर देयर. जर रिअलायझेशनची ऍसेट कंपनीने घेतली नाही तर काय करायची, पहिली सिच्युएशन माझ्या समोर येईल, ती म्हणजे मी काय करेन, ती सोल्ड करेन. काय करेन, सोल्ड. हे बघा, रिअलाइज करणं म्हणजे काय केली, विकली. दुसरी सिच्युएशन येईल ती म्हणजे काय, इथं दिलेला आहे ऍसेट्स टेकन ओव्हर बाय पार्टनर. कोण घेईल, एखादा पार्टनर्स. आणि तिसरी सिच्युएशन येईल जर सोल्ड ही झाली नाही, जर कोणत्या पार्टनरने घेतली नाही तर मला ती कुणाला वाटावी लागेल, हे बघ, डिस्ट्रीब्युटेड अमंग ऑल पार्टनर्स. ठीक आहे, या सिच्युएशन्स आहेत. याच्यातली एखादी सिच्युएशन आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये दिली जाते. एंट्री मध्ये काय बदल बघा, एंट्री, इफ ऍसेट नॉट टेकन ओव्हर देन वी रिअलाइज द ऍसेट मीन्स वी सोल्ड द ऍसेट. सोल्ड केली. आता एंट्री काय होईल, पैसे आले ना माझ्याकडे, मग काय सांगा एंट्री, पैसे आले, कॅश अकाउंट डेबिट. पण जी ऍसेट विकली तिचं नाव येणार नाही कारण ती ऍसेट मी कोणत्या अकाउंटला पाठवली, दॅट ऍसेट वी आर ट्रान्सफर टू रिअलायझेशन अकाउंट. सो वी रेकॉर्ड रिअलायझेशन अकाउंट, कारण मी आता माझ्या रिअलायझेशन अकाउंट मधून ती ऍसेट कमी करणार आहे. होते का कमी, बघा, होईल का. नेक्स्ट, पार्टनर्सने घेतली तर कुठे जाईल, एखाद्या पार्टनर्सने म्हटले ए बी सी हे पार्टनर आहे. ओके, ए बी अँड सी वेर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म अँड बी टेक ओव्हर ऍसेट्स ऑफ दी पार्टनरशिप. मग बी च्या कुठे जाईल, सिंपल एंट्री, कोणी घेतली, पार्टनर्सने घेतली. सो काय एंट्री होईल, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू, ऍसेटचं नाव नाही आता काय आहे, मी सांगितलं, बिकॉज ऑफ ऑल ऍसेट वी आर ट्रान्सफर्ड ऑन बीच अकाउंट रिअलायझेशन. गॉट इट. आता या दोन्ही सिच्युएशन आपल्याला दिल्या नाही, मग आपण काय करायचं, दॅट ऍसेट विच इज नॉट टेकन ओव्हर बाय कंपनी वेर डिस्ट्रीब्युटेड अमंग ऑल पार्टनर्स ऍज पर देअर प्रॉफिट अँड लॉस शेअरिंग रेशो. कसं वाटणार मी, प्रॉफिट अँड लॉस शेअरिंग रेशो. बघा, वाटले का, वाटले का, दिलेला आहे. काही एंट्री मध्ये बदल आहे का, काही एंट्री तीच आहे. नो चेंज इन एंट्री, नो चेंज इन पोस्टिंग. पोस्टिंग मध्ये बदल होणार नाही. चला पुढे. आता सिमिलरली लायबिलिटी जर घेतली नाही तर पुन्हा लायबिलिटीच्या बाबतीत ही तीन सिच्युएशन्स आहेत. जर लायबिलिटी फर्मची कंपनीने घेतली नाही तर थ्री सिच्युएशन. सांगा कोणत्या तीन सिच्युएशन. पहिली, काय करेल, फर्म त्या लायबिलिटीचं पेमेंट करेल. जर लायबिलिटीचं पेमेंट करता आलं नाही तर दुसरी सिच्युएशन त्यांच्या समोर येईल की ही लायबिलिटी कोण घेते, हू टेक ओव्हर दी लायबिलिटी अमंग दी पार्टनर्स. ओके, सो एनीवन पार्टनर कॅन टेक ओव्हर. जर घेतली तर काय अडचण नाही. म्हणजे इथे मी म्हटलं बघा, दिलेलं आहे पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओव्हर बाय पार्टनर. इफ नॉट टेकन ओव्हर देन वी डिस्ट्रीब्यूट दी लायबिलिटी अमंग दी पार्टनर्स. या तीन सिच्युएशन आहेत. पहिली पेमेंट, दुसरी कोण घेणार आहे, पार्टनर्स. एनीवन
मी काय म्हणतो एनीवन म्हणजे जेवढे काही पार्टनर्स असतील त्यापैकी एकाने घेतली, जर नाही घेतली या दोन्ही सिच्युएशन नाही झाल्या तर तिसरी सिच्युएशन होते, थर्ड सिच्युएशन दॅट इज वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सच लायबिलिटीज अमंग दी पार्टनर्स ॲज पर देअर प्रॉफिट अँड लॉस रेशो इत्यादी काय करा ते डिस्ट्रीब्यूट करा. व्हॉट इट समजतं सो एंट्री विल बी सेम. यू मस्ट टू रीड इट. तुम्हाला मी नोट्स पाठवलेले आहेत, तुम्ही ते काय करा रीड करा. नेक्स्ट टू क्लोज द रिअलायझेशन अकाउंट. आता मला काय क्लोज करायचं आहे, रिक्वायर्ड टू क्लोज द रिअलायझेशन अकाउंट. So two things are very important in realization account. If we find out a profit on realization account, जर मला realization ला profit मिळाला असेल, काय मिळालं असेल, find out profit, कुणाला झाला आहे हा profit? Yes, that profit we are transferred to. Where we transferred? Given in front of you. That profit we are transferred to partners capital as per their profit and loss account. Entry will be, we all know that the profit we are transferred, then entry will be realization account debit to partners account, partners capital account. If loss we find out, जर आपल्याला लॉस मिळाला तर लॉस ची एंट्री काय एक्झॅक्टली अपोजिट टू प्रॉफिट. व्हॉट इट सो entry will be partners capital account debit to realization. So that loss we are also transferred to partners as per their which ratio? Profit and loss sharing ratio. Got it? So we first close the realization account. Then next to discharge the, that is very important that we are discussed, that is final claim. Final claim required to calculate final claim. आता हा फायनल क्लेम कसा काढला जातो, तर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिटची टोटल जी आहे ती त्यांचा काय असते फायनल क्लेम. म्हणजेच फायनल क्लेमचा मला काय कॅल्क्युलेट करावा लागेल, रेशो. काय कॅल्क्युलेट करावा लागेल, रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ए फायनल क्लेम रेशो अँड ॲज पर दॅट रेशो वी आर डिस्ट्रीब्यूट. काय डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे बघा, जे काही आपल्याला परचेस कन्सिडरेशन मध्ये रिसीव्ड झालेलं आहे ते सगळं, म्हणजेच काय शेअर्स, डिबेंचर्स अँड कॅश बँक कार्ड्स. सो दॅट ऑल परचेस कन्सिडरेशन we received in the form of shares, debentures and cash must be distributed among the partners as per their final claim ratio. Which ratio? Final claim ratio. So that is one thing very important in a conversion of partnership. But other things are very easy. बाकीच्या सगळ्या आहेत त्या सगळ्या सिंपल राहतात. ठीक आहे. व्हॉट नेक्स्ट दॅट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिमिटेड. ओनली 4 एंट्रीज वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी. दैट एंट्री यू विल बी रीड इन योर होम. इफ एनी डिफिकल्टीज, एनी क्वेरी इन दिस एंट्रीज you can ask me freely. Okay. In next lecture we are start to solve practical example. Thank you.